تو ناظرین، سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ختم کیے گئے تمام نیب مقدمات بحال کر دیے ہیں۔ 50 کروڑ کی حد سے کم ہونے پر ختم ہونے والے تمام مقدمات بحال۔ فیصلے میں کہا گیا کہ کرپشن کیسز جہاں رکے تھے وہیں سے 7 روز میں شروع کیے جائیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن سے اختلاف۔ عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے خلاف مقدمات بحال ہو گئے۔ نیب قانون میں تبدیلی سے ختم کیے گئے کرپشن کیسز کے تمام فیصلے کالعدم قرار۔ سرکاری افسران کے خلاف نیب کو کارروائی سے روکنے کی شک کالعدم قرار۔ بے نامی کی تعریف سے متعلق نیب ترمیم کالعدم قرار دے دی گئی۔ اسی پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ تو ناظرین، سپریم کورٹ سے بڑا فیصلہ آ گیا ہے۔ نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی گئی ہیں۔ عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے کیسز بحال ہو گئے ہیں۔ نیب کو 50 کروڑ روپے سے کم مالیت کے کرپشن مقدمات کی تحقیقات کی اجازت دے دی گئی ہے۔ نیب ترامیم کے تحت بند تمام انکوائریاں کھل گئی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے نیب ترامیم کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ماہر قانون یحییٰ فرید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یحییٰ، آگاہ کیجیے گا، سپریم کورٹ کی جانب سے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آج یہ جو نیب کی امینڈمنٹس پرپوز ہوئی تھی، اس کا ایک بیک گراؤنڈ کانٹیکسٹ، اور وہ یہ بیک گراؤنڈ کانٹیکسٹ تقریباً 10 سال کی ڈیبیٹ تھی، اور آج کا جو فیصلہ ہے اس نے وہ 10 سال کی ڈیبیٹ کو زیرو کر دیا ہے، پاکستان کو 10 سال پیچھے لے گیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، نیب کے اوپر ایک ریگولر کرٹیسزم تھی کہ نیب کے جو لاز ہیں اس کے ابیوز آف پاور ہوتا ہے، نیب کے چیئرمین کے پاس بہت آربیٹری پاورز ہیں، اور کہ جو نیب ہے وچ ہنٹنگ کرتا ہے، صرف ان پولیٹیشنز کے خلاف پروسیکیوشن کرتا ہے جس سے کوئی مفاد ہو، یا بیوروکریٹس کے خلاف ہوتا ہے، اور اس سے ایک پوری پاکستان کی جو گورننس کا سکیم تھا وہ اس سے شیٹر ہو چکی ہوئی تھی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو بیوروکریٹس ڈاکومنٹس پہ سائن نہیں کرتے تھے اس ڈر کے اندر کہ کل ان کے اوپر نیب کا کیس ہو جائے گا۔ تو یہ ایک 10 سال کی ڈیبیٹ تھی، اور اس ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو نیب کے امینڈمنٹس ہے، یہ انیشیٹ ہوئی تھی پی ٹی آئی کی اپنے دور حکومت میں۔ تو پی ٹی آئی نے ہی انیشیٹ کیا تھا کہ نیب کے اندر امینڈمنٹس ہونی چاہیے۔ تو یہ جو 10 ایئر کی ڈیبیٹ تھی، اس کے بعد یہ امینڈمنٹس پرپوز ہوئیں، اور آج سپریم کورٹ کے فیصلے نے وہ ساری کی ساری جو ایک ایکسرسائز تھی کہ نیب کی یہ بتائیے گا، کیا نگران حکومت اس فیصلے کے خلاف ریویو میں جانے کے اختیارات رکھتی ہے؟ جی بالکل، ریویو کے اندر اختیارات رکھتی ہے، اور آئی تھنک کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس فیصلے کو بالکل ریویو کرے گی، کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک چینج آنے والی ہے۔ نئے چیف جسٹس، آنریبل چیف جسٹس ابھی ہی ول ٹیک دا سیٹ ایز ویل، اور ان سے ایک امید یہی لگائی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک پازیٹیو چینج آئے گی، بیکاز جو کرنٹ چیف جسٹس ہے ان کا جو آخری 2 سے 3 مہینے ہے اس کے اندر ایک ہاسٹائل سا انوائرمنٹ لگا۔ یہ جو ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے کہ پارلیمنٹ کے اپنے ایک اختیارات ہیں، جوڈیشری کے اپنے اختیارات ہیں، اس کے اندر ایک تنازع محسوس ہوا۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہو، آرمی ایکٹ ہو، آڈیو کا کیس ہو، آڈیو لیکس کا کیس ہو، تو یوں ہی محسوس ہو رہا تھا کہ ایک بائسنس بینچ کے اندر آ چکی تھی فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف، اور کچھ آرڈرز کے اندر جو انہوں نے آبزرویشنز بھی پاس کی، اس سے متوقع تھا کہ یہ آج کا فیصلہ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ تو ریویو فائل ہوگا، اور جو آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان سے یہ بہت امید لگائی جا رہی ہے کہ وہ بیلنس کو ریسٹور کریں گے، جو بیلنس بہت زیادہ انسٹیبل ہوا ہے، جس کے اندر جوڈیشری جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن کر رہی ہے اور جوڈیشل ریسٹرینٹ نہیں شو کر رہی پارلیمنٹ کی لیجسلیشنز کے اوپر۔ اور نیب کی جو ترمیم تھی یہ بھی ایک پارلیمنٹ کی اسی نوعیت کی لیجسلیشن تھی جس کے اوپر ساری پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس تھا، کیونکہ اس میں امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ نیب کی جو پاورز ہیں وہ اوور لیپنگ پاورز ہیں ایف آئی اے کے ساتھ اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ۔ تو یہ جو ترمیم کی گئی تھی کہ 500 ملین سے اوپر ماہر قانون یحییٰ فرید ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ہمیں جوائن کیا ماہر قانون حافظ احسان احمد نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر یہ بتائے گا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ میں اس کو 4 مختلف طریقوں سے دیکھتا ہوں۔ ایک تو یہ اس میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کی ٹائمنگ بہت غلط ہے۔ اس فیصلے کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، جب 2022 کے اندر یہ امینڈمنٹس آئی تھیں، اس کے بعد اسے چیلنج کیا گیا، اور اس چیلنج کرنے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سارے پروسیس کو الاؤ کیا
کہ جو ان امینڈمنٹس کی وجہ سے آیا تھا، اور آج ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ تقریباً 450 کیس جو ہے 2022 حافظ احسان صاحب اور یحییٰ فرید صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ہمیں لائیو جانا پڑ رہا ہے اسلام آباد۔ نگران وفاقی وزیر خزانہ شمشاد اختر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ یا ان کے جو ریسیپینٹ ہیں ان کو، دوسری ہے سونی دھرتی ریمیٹنس پروگرام، جو کہ کچھ پارٹنرز کے ساتھ ڈیولپ کی گئی ہے، جیسے کہ پی آئی ہے، یوٹیلیٹی سٹورز ہیں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، اور یہ ڈائریکٹلی انسینٹیوائز کرتی ہے اوورسیز پاکستانیز اور ان کے فیملیز کو، اور بیسیکلی یہ جو کنزیومر پل کے بیسس پہ اس انسینٹیو کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس میں جو ریمیٹر ہے وہ بیسیکلی اپنے پوائنٹس کو ایکیومولیٹ کر کے ریڈیم کر سکتے ہیں، اور اوورسیز پاکستانی اور ان کے جو بینیفیشریز ہیں ان کی ہم جو کاسٹ آف پروڈکشن پروڈکٹس اینڈ سروسز ہیں ان کو جو پارٹیسپیٹنگ پبلک سیکٹر اینٹیٹیز سپورٹ کرتی ہیں اس کو آلموسٹ they are avail free of cost these services، اور گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ریمبرس کرتی ہے پبلک سیکٹر انٹیٹیز کو۔ ایک اور اسکیم ہے ایکسچینج کمپنیز کی، جہاں پہ جو ایکسچینج کمپنیز آپ لوگوں سے پیسہ لے کے ریمیٹنسز فارورڈ کرتی ہیں، تو ہم اس اسکیم کو یہ 2020 میں لانچ کی گئی تھی، اور ان کو ہم ایکسچینج کمپنیز کو ریوارڈ کرتے ہیں تھرو این انسینٹیو۔ $1 ہم دیتے ہیں ان کو اگینسٹ ایچ $US موبلائز تھرو انورڈ ہوم ریمیٹنسز while surrendering 100% of it in the interbank market۔ چوتھی اسکیم ہے جو انسینٹیوائز کرتی ہے فار مارکیٹنگ آف ہوم ریمیٹنس اسکیم، اور یہ لانچ کی گئی ہے تاکہ ہم مارکیٹنگ ایفرٹس کو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے سپورٹ کریں ٹو اٹریکٹ دیز ریمیٹنسز۔ یہ اسکیم بیسیکلی اویئرنیس پروموٹ کرتی ہے آپ لوگوں کے درمیان، آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیا بینیفٹس ہیں آف سینڈنگ ریمیٹنسز تھرو فارمل چینلز، اور آپ کو کیا فوائد ہیں اس کے۔ اور ایک اور لکی ڈرا اسکیم ہے فار ہائی ریمیٹنگ انڈیویجولس، اور اس اسکیم میں ہم جو فارمل چینلز کے تھرو پیسہ بھیجتے ہیں ان کے لیے ایک لکی ڈرا کرتے ہیں، جو کہ بیسیکلی اگر آپ خوش قسمت ہوں گے تو آپ کو ایک وننگ کیش پرائز ملے گا اس کے لیے۔ اور پھر فائنلی ہم ایکچولی ایک پروگرام ہم نے بنایا ہوا ہے فار پاکستان ریمیٹنسز انیشیٹو، جس میں ہم سپورٹ کرتے ہیں ان اینٹیٹیز کو جو ہیلپ کرتی ہیں ان فیسیلیٹیٹنگ دا فلو آف ریمیٹنسز تھرو فارمل چینلز۔ تو میں آپ کے ساتھ یہ بیک گراؤنڈ شیئر کرنا چاہتی تھی، اور آپ کو انکریج کرتی ہوں کہ آپ پلیز اپنی ساری ریمیٹنسز آفیشیل چینل سے بھیجیں۔ انشاءاللہ ہماری بینکیں، ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن، ہمارے پبلک سیکٹر اینٹیٹیز جن کو ہم یاددہانی کرائیں گے، وہ آپ کو اسموتھلی یہ فلوز بھیجنے کے لیے اپروچ بھی کریں گے اور آپ کو ہیلپ بھی کریں گے۔ ناظرین، نگراں وزیر اسلام آباد میں نگراں وفاقی وزیر خزانہ شمشاد اختر نیوز کانفرنس کر رہی تھی، اور اسلام آباد میں اس کے حوالے سے اہم اعلان بھی کیے گئے، ٹیکس وصولی کے نظام کو بہتر اور آسان بنائیں گے، اس حوالے سے انہوں نے بات کی۔ نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کا ترسیلات زر کے حوالے سے اہم اعلان کیا گیا ہے، اور اسمگلنگ کے حوالے سے، ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے سخت ایکشن لیے جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ $100 یا زائد بھیجنے والوں کو کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ بیرون ملک سے بینکنگ چینل سے پیسے بھیجنے والوں کے لیے انعامی اسکیم کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں نگراں وفاقی وزیر خزانہ شمشاد اختر نیوز کانفرنس کر رہی تھیں۔
तो नाज़रीन, इससे पहले हम आपको आगाह कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ा फैसला आया है, नैब तरामीम कल कदम करार दे दी गई हैं। अवामी ओहदों पर बैठे तमद के केसेस बहाल कर दिए गए हैं। नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन मुकदमात की तहकीकात की इजाज़त दी गई है। नैब तरामीम के तहत बंद तमाम इंक्वायरियाँ खुल गई हैं। हमारे साथ माहिर कानून याहिया फरीद मौजूद थे और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद थे हाफिज एहसान एडवोकेट साहब। हाफिज साहब, आपकी जानिब आऊँगा, अगर रिव्यू में जाते हैं तो फिर उसका तरीकाकार क्या होगा? आ सकती है, और ये क्वेश्चन करना कि इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है तो फेडरल गवर्नमेंट नहीं जा सकती, उसकी बुनियादी वजह यह है कि फेडरल गवर्नमेंट एक कंटिन्यूटी का नाम है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू फाइल करने के 30 दिन है। दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला दिया है वो भी इंटरिम गवर्नमेंट के दौर के अंदर ही दिया है, तो लिहाजा फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अब रिव्यू फाइल कर सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आएगी, वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डाउन किया था, सस्पेंड किया था, और उसके बाद उस पर हेयरिंग नहीं हुई, और जिसको मौजूदा चीफ जस्टिस जो आने वाले हैं उन्होंने उसको 18 तारीख को फिक्स किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उस ऑर्डर को रिकॉल कर लेती है या ये है कि पार्लियामेंट उस लेजिस्लेशन को वैलिडेट कर देती है, तो फिर इस जो जजमेंट इशू हुई है उसकी लीगैलिटी के ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा कि क्या ये जजमेंट इनफील्ड है या नहीं इनफील्ड है। तो बुनियादी तौर पे ये सारा इम्पैक्ट जो है वो एक उससे आएगा। तो दूसरी इस चीज़ के अंदर ये है कि पाकिस्तान के अंदर 24-25 साल से जो अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस है उसके ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चंस मार्क भी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, माहिर कानून याहिया फरीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सही बताएगा, अगर इस फैसले के खिलाफ रिव्यू में जाया जाएगा तो बेंच की तश्कील कैसे हो सकती है? जी देखें, ये डिपेंड करता है, जैसे हाफिज साहब ने कहा कि ये जो 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हो गया है ये जो प्रोसीजर एक्ट है, तो अगर तो प्रोसीजर एक्ट जो है वो रिकॉल कर लिया जाता है ऑर्डर, तो आपको 5 रुकनी बेंच बनाना पड़ेगा, और ये जो ऑर्डर पास हुआ है ये 3 रुकनी बेंच ने पास किया है, तो ये तो ऑटोमेटिकली जो है ये एक नलिफाई हो जाएगा ये ऑर्डर। तो 5 रुकनी बेंच बैठेगा और वो इसको रिव्यू करेगा और लीगल फैक्ट्स के ऊपर करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात से ये है कि आपने नैब को, अगर नैब की कैपेसिटी बढ़ानी है, नैब को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाना है, तो आपने नैब को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। आपको अपने सूबों में जो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट्स हैं आपको उनकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। FIA जो आपने फेडरल लेवल पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर प्रोसिक्यूट करता है, उनकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। इस वक्त ओवरलैपिंग पावर्स हैं, और ये पिछले 10 साल से हम नैब को हम सुनते थे काला कानून है। तो आज याहिया साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शॉर्टली एहसान साहब, हाफिज साहब आप की तरफ आऊंगा यही सवाल लेकर, अगर रिव्यू लिया जाता है तो बेंच की तश्कील कैसी होगी, आने वाले इलेक्शन पे इसके क्या असरात होंगे? समझता हूँ कि जो डेजिग्नेट चीफ जस्टिस हैं जो मंडे को पहले ही अपनी कोर्ट करेंगे, उन्हें पिछले 4-5 साल से जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता रहा है और बेंचेस के ऊपर इतराज़ होते रहे हैं, डिवीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, और कहा यह जाता है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डिवीजन है, तो उसका हल यही है कि जो चीफ जस्टिस आने वाले हैं, जितने भी 184(3) के केसेस हैं या पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स उनके पास आते हैं, उसके ऊपर तमाम जो जजेस अवेलेबल हैं उनका बेंच बनाएं और उस प्रोसीडिंग्स को जो है मिनिमम टाइम के अंदर जो है उसको रिजॉल्व करें, ताकि इस मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी भी ना हो, कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ जजमेंट भी आए। और उसके साथ साथ ये है कि जो हमारे इश्यूज़ जो हैं, जो हम आके मीडिया के अंदर एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं और अपनी मर्जी की उसके ऊपर ओपिनियन करते हैं, और उससे हमारी जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब। माहिर कानून याहिया फरीद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, हाफिज एहसान एडवोकेट साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन फौरी इंतखाबात की तारीख दे। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। CEC में इत्तफाक हुआ, फौरी इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। CC इजलास में आइनी बहरान पर बहस हुई है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक फौरी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी काफ़ी लंबी मीटिंग हुई है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि CEC में सब ने अपनी राय दी है। मेंबरान ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एतराज़ात किए और आसिफ अली जरदारी के सामने भी रखे। हमारे एतराज़ात को हल किया जाए।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि इंतखाबात की तारीख का तयन करना हमारा काम नहीं। अगर मैं इंतखाबात की तारीख का ऐलान करूं तो ये गैर कानूनी होगा। किसी भी गैर आईनी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इंतखाबात की तारीख का ऐलान मैं करूँगा तो मैं गैर कानूनी काम करूँगा। 200 यूनिट्स के हवाले से इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इंस्टॉलमेंट्स वो करेंगे और उसकी न्यूज़ जो है ना आपके साथ शेयर भी कर लेंगे। वो तबका, पिसा हुआ तबका जो इस इन्फ्लेशन से, इस महंगाई से, इन मुनाफाखोरों के हाथ, इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हाथ सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि कम से कम उसको फोकस करके उस पर काम किया जाए और जो रिलीफ हम इंतज़ामी इंटरवेंशन से दे सकते हैं वो दें। और जो इंटरनेशनल लेट से मार्केट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो एक ऐसा फिनोमेना है जिस पे मुख्तलिफ रियासतों का कंट्रोल नहीं होता और हम भी उस ग्लोबल अरेंजमेंट का हिस्सा हैं। इल्लीगल, गैर कानूनी इंडस्ट्री करेंसी की जो थी उस पे हमारा क्रैकडाउन जो है ना वो बड़ा कंसिस्टेंट होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वजारत खजाना ने PIA कर्ज पर सूद खसारा बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया है। PIA ने कमर्शियल बैंक्स को कर्ज पर माहाना 8 अरब से जायद सूद अदा करना है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद से दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मुदस्सिर राना से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा इस बारे में। वज़ारत ख़ज़ाना से जो दस्तावेज़ मौसूल हुई हैं उनमें इंकशाफ हुआ है कि PIA का माहाना जो खसारा है वो 12 अरब रुपए तक पहुंच गया है, क्योंकि PIA ने 260 अरब रुपए का कमर्शियल बैंकों से कर्ज लिया हुआ है जिस पर शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह के मुताबिक अदा किया जाता है। और जो दस्तावेज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली 260 अरब रुपए पर PIA को माहाना 8.5 अरब रुपए तक का सूद अदा करना होता है। लेकिन ये क्योंकि हुकूमती गारंटी की वजह से कर्ज मिला है तो इससे पहले वजारत ख़ज़ाना सूद की रकम अदा कर रहा था, लेकिन वजारत ख़ज़ाना ने जुलाई 2023 से ये रकम पे करने से इनकार कर दिया है और PIA से वाज़ेह तौर पर यह बात की है कि PIA ने अगर चलना है तो अपने अखराजात और अपने खसारे खुद बर्दाश्त करे। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने PIA की निजकारी के हवाले से फौरी तौर पर प्लान तलब कर लिया है और जो मेरी बात हुई है ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना से, बावसूख ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि PIA को अगले 4 से 5 माह के दौरान ही निजकारी की तरफ ले जाया जाएगा और PIA की जो निजकारी है वो तेज़ तरीन इक़दामात पर की जा रही है, क्योंकि PIA मुसलसल खसारे का शिकार है और मजमूई तौर पर PIA का खसारा 740 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। जो दस्तावेज़ मौसूल हुई हैं उसका अगर ब्रेकअप देख लिया जाए तो PIA जो माहाना FBR को 1.25 अरब रुपए की फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदायगियाँ करनी होती हैं, PIA वो भी देने से कासिर है। इसके अलावा सिविल एविएशन अथॉरिटी को PIA ने तकरीबन 1 अरब रुपए माहाना पेमेंट करनी होती है, लेकिन PIA वो भी अदा नहीं कर पा रहा। जब ये सारा ब्रेकअप देखा गया तो PIA का माहाना खसारा 12 अरब रुपए तक पहुंच गया है। जब PIA काम से पूछा गया, इस ब्रेकअप में माहाना खसारा 12 अरब तक पहुंच गया है। मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunianews.tv और देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।